اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ نے کوئی قانونی مشورہ کرنا ہے، کوئی کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر 0300-426-2278 نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے سول پروسیجر کوڈ کے حوالے سے بڑا اہم ہے، یہ ہے انہیرنٹ جیورسڈکشن۔ سول کوڈ کی جو انہیرنٹ جیورسڈکشن ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ یہ ٹاپک LLB کے اسٹوڈنٹس کے لیے، مقابلے کا امتحان دینے والوں کے لیے، سول جج کا امتحان دینے والوں کے لیے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا امتحان دینے والے اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور وکلاء کے لیے تو یہ ہے ہی۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن عدالت کا ایک فطری اختیار ہوتا ہے، جس کا مقصد کسی بھی قانونی یا آئینی تقاضے کی موجودگی کے بغیر عدالت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں لچک دکھا سکے اور غیر معمولی یا پیچیدہ مسائل پر فوری فیصلہ کر سکے۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن کسی قانون یا ضابطے میں واضح طور پر بیان نہیں ہوتا، بلکہ یہ عدالت کو ایک آزادی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ عدالت کے انتظامی اور قانونی امور میں دخل اندازی کر سکے۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں انہیرنٹ جیورسڈکشن کا تصور اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ عدالتوں کو حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ پاکستانی قوانین میں انہیرنٹ جیورسڈکشن کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی مخصوص معاملے میں قانون میں کوئی خلاف ہو یا واضح گائیڈ لائن موجود نہ ہو۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ عوامی مفاد میں فوری اور مؤثر فیصلے کر سکے، خواہ وہ کسی مخصوص قانون کے دائرہ اختیار میں نہ ہو۔ ناظرین اکرام، انہیرنٹ جیورسڈکشن کا جو پس منظر ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں انہیرنٹ جیورسڈکشن کا تصور برطانوی دور حکومت سے آیا تھا، جب انگریزی قانون نے عدالتوں کو جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جو بھی ہمارے یہاں CPC ہے، یہ وہی CPC ہے جو کہ انگریز کی بنائی ہوئی CPC ہے، تیار کی ہوئی CPC ہے، سول پروسیجر کوڈ۔ تو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اس میں بھی یہی کانسیپٹ جو ہے وہ برطانیہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انہیرنٹ کا جیورسڈکشن کا تصور برطانوی دور حکومت سے آیا تھا، جب انگریزی قانون نے عدالتوں کو اپنے دائرہ اختیار میں لچک فراہم کی تاکہ وہ نئے قانونی مسائل پر فیصلے دے سکے۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس اصول کو مضبوط بنایا گیا اور انہیرنٹ جیورسڈکشن کو عدالتوں کو خود مختار بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن عدلیہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ مخصوص حالات میں قانون کی موجودہ تشریح کو درست کرے اور نئے مسائل کا حل نکالے۔ پاکستان کے آئین 1973 کے تحت عدلیہ کو مکمل خود مختاری حاصل ہے اور انہیرنٹ جیورسڈکشن کو اس خود مختاری کا حصہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے عدلیہ غیر معمولی حالات میں فیصلہ کرنے اور عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ نیچر آف انہیرنٹ جیورسڈکشن۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن کی نوعیت کیا ہے؟ انہیرنٹ جیورسڈکشن کی نوعیت بنیادی طور پر فطری ہوتی ہے اور یہ عدالتوں کو اس بات کا اختیار فراہم کرتا ہے کہ وہ کسی بھی غیر معمولی یا پیچیدہ صورتحال میں اپنے فیصلوں میں لچک دکھا سکے۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن کے ذریعے عدلیہ کے فیصلوں میں تبدیلی یا اصلاحات کی جا سکتی ہے تاکہ وہ قانونی خلا یا ابہام کو دور کر سکے۔ اب ہر چیز کے متعلق تو نہیں نہ ہوتا قانون میں لکھی ہوتی بات، تو اس میں پھر عدالت نے اپنا جوڈیشل مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کرنا تھا۔ پاکستانی عدالتوں نے مختلف کیسز میں انہیرنٹ جیورسڈکشن کا استعمال کیا تاکہ قانون میں موجود خلا کو پورا کیا جا سکے اور نئے قانونی سوالات کا حل نکالا جا سکے۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ عدالتوں کو عدلیہ کے آزادانہ فیصلے دینے کی اجازت دیتی ہے تاکہ وہ اپنے فیصلوں میں انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں۔ امپورٹنس آف انہیرنٹ جیورسڈکشن۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن کی اہمیت پاکستانی عدلیہ کے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ عدالتوں کو لچک فراہم کرتا ہے اور انہیں نئے پیچیدہ مسائل پر فوری فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہیرنٹ جیورسڈکشن عدالتوں کو اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ قانونی فیصلے دیتے وقت قانون میں موجود خلا یا ابہام کو دور کر سکے۔ پاکستانی عدلیہ نے مختلف موقع پر انہیرنٹ جیورسڈکشن کا استعمال کیا ہے،
ख़ास तौर पर इन केसेस में जहाँ कानूनी दायरा अख्तियार वाज़ेह ना हो या कानून की मौजूदा तशरीह में मुश्किलात हों। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन अदालतों को इंसाफ फराहम करने और अवामी मफाद में फ़ैसला देने की इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन के इस्तेमाल पर मुतअद्दिद बार अपनी राय दी है और यह इख्तियार अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करता है। इसके लिए अदलिया हुकूमत की गैर जिम्मेदारियों या कानूनी अबहाम का इजाला करने के काबिल होती है। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल पाकिस्तानी अदालतों में इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ केसेस में किया गया। अदालतें इस अख्तियार को उस वक्त इस्तेमाल करती जब किसी केस में कानूनी खला या बहाम हो। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का मकसद अदालत को इस बात की इजाज़त देना है कि वो फौरी तौर पर इंसाफ फराहम कर सके, चाहे वो किसी मखसूस कानून में दर्ज ना हो। यहाँ पर एक केस का रेफरेंस दे रहे हैं जी, 2004 PLD 2004 SC 485 चौधरी शौकत अली खां केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक पेचीदा कानूनी सवाल का हल निकाला। ये फैसला इस बात की मिसाल है कि कैसे अदालतें इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन के तहत अपने फैसलों में लचक दिखा सकती है और मौजूदा कानून के खला को दूर कर सकती है। इस केस में अदालत ने फैसला दिया कि हुकूमत का एक कानून में जिक्र ना होने के बावजूद इस पर फैसला करने का अख्तियार अदालत के पास है ताकि वह अवामी मफाद में इंसाफ फराहम कर सके। यानी किसी मसले का अगर हल कानून में नहीं भी है तो अदालत के पास ये अख्तियार है कि वो अपना जुडिशल माइंड इस्तेमाल करते उसका फैसला करे। ये केस इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन की अहमियत को उजागर करता है कि अदालतें कैसे अपने फैसले में लचक दिखा सकती है और मखसूस हालात में फौरी तौर पर इक़दाम कर सकती है। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन के तहत अदालतें किस तरह फैसले करती हैं। हाउ कोर्ट्स डिसाइड अंडर इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। पाकिस्तानी अदालतों में इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन के तहत फैसला करते वक्त अदालत सबसे पहले मौजूदा कानून की तशरीह करती है और फिर ये फैसला करती है कि आया कोई खला या कानूनी बहा मौजूद है। इसके बाद अदालत अपने इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए ये तय करती है कि वो किस तरह इस खला को पुर करे और इस फैसले में किस तरह इंसाफ को यकीनी बनाए। तो एक केस है 2013 SMER 1471 FBR वर्सेस सैफुल्ला हॉस्पिटल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल के टैक्स मामला में हुकूमत की मुदाखलत का फैसला किया। इस फैसले में अदालत ने यह वाज़ेह किया कि इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन के जरिए अदालतें ऐसे मसाइल पर फैसला दे सकती हैं जो कानून में वाज़ेह ना हो, बशर्ते कि फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन और आइनी दायरा अख्तियार। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदलिया को मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल और इसके तहत अदलिया के पास इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का अख्तियार भी शामिल है। आइन के तहत अदालतें अपने दायरा अख्तियार में रहते हुए किसी भी केस को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल कर सकती हैं। इस हवाले से जनाब PLD 2014 SC 695 डॉक्टर जमील अहमद केस। इस केस में अदालत ने इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक अहम आइनी सवाल का हल निकाला। इस फैसले में अदालत ने यह तस्लीम किया कि इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल आइन की रोशनी में अदालत को अपने फैसलों में लचक और आज़ादी फराहम करता है ताकि वह अवामी मफाद को यकीनी बना सके। इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑन जुडिशरीज रोल। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का अदलिया के किरदार पर असर। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन अदलिया को वो आज़ादी फराहम करता है जिसके ज़रिए वो जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए अवामी मफाद में फ़ैसले कर सकती है। पाकिस्तानी अदालतों ने इस अख्तियार का इस्तेमाल मुतअद्दिद बार किया ताकि वह हुकूमत की कोताहियों और कानून में मौजूद खला को दूर कर सके। परवेज़ मुशर्रफ का केस है जी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। परवेज़ मुशर्रफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2009 SC 110। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का तहत फैसला करते हुए साबिक फौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ के इक़दाम पर नज़रसानी की। इस केस में अदालत ने वाज़ेह किया कि इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल न सिर्फ कानूनी मामलात के हल में अहम है बल्कि अदलिया के किरदार को भी तक़वियत पहुँचाता है। नाज़रीन इकराम, इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन की हदूद क़यूद क्या है। लिमिटेशन ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। अगर इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन अदलिया को वसी इख्तियारात फराहम करता है लेकिन इसकी कुछ हदूद भी हैं। अदालतें इस अख्तियार को सिर्फ इन हालात में इस्तेमाल कर सकती हैं जहाँ कानून में मौजूद खला या बहाम हो। अदालतें किसी भी सूरत में अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। इन्हें कानून के दायरा इख्तियार में रहना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, कंक्लूड करते हैं आज की हमारी इस गुफ्तगू को कि पाकिस्तानी अदलिया में इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन एक अहम असूल है जो अदालतों को लचक और आज़ादी फराहम करता है ताकि वो गैर मामूली हालात में भी इंसाफ फराहम कर सकें। पाकिस्तानी अदालतों ने इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल मुख्तलिफ मुकदमात में किया है जिनमें अवामी मफाद और आइन की हिफाजत के हवाले से अहम फैसले दिए हैं। नाज़रीन इकराम, इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन के जरिए अदालतें
نہ صرف قانون میں موجود خلا کو پر کرتی ہے بلکہ انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہے۔ اب انہیرنٹ جیورسڈکشن یہ ہے کہ اب کوئی بھی معاملہ آ جائے، ہر معاملے کے لیے قانون ہے تو وہ بات نہیں، اب وہاں قانون میں وہ بات نہیں لکھی ہوتی، تو وہاں عدالت جو ہے آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے، قانون کی منشا کو سامنے رکھتے ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، انہیرنٹ پار جو ہے وہ فطرتی تقاضے پورا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔